आदाब नाजरीन, आप तक उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। रियासती वजीर सनत और IT के श्रीधर बाबू ने कहा कि आदिलाबाद सीमेंट फैक्ट्री की सनत को बहाल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे जो 30 साल से बंद है और इसमें रोजगार के मौके नहीं है। मंगल को सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करने आदिलाबाद आए वजीर ने जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह और जिला SP गौस आलम व मुकामी MLA पायल शंकर, हल्के असम्बली इंचार्ज कांग्रेस श्रीनिवास रेड्डी के साथ आदिलाबाद टाउन में CCI फैक्ट्री का दौरा किया। वजीर श्रीधर बाबू ने खस्ता हाल सनती मशीनों और काउंटर्स का भी मुआयना किया और वहां मौजूद मैनेजर से मसाइल दरियाफ्त किए। MLA पायल शंकर ने कहा कि CCI के अहिया का मसला कई बार मरकजी और रियासती हुकूमतों की तवज्जो में लाया है और हाल ही में मरकजी वजीर सनत कुमार स्वामी के साथ सीमेंट इंडस्ट्री के अहिया पर बातचीत भी की है। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि चूँकि मरकज़ सनत के अहिया के बारे में मुस्बित है, इसलिए रियासती हुकूमत हर किस्म की मदद फराहम करेगी और फैक्ट्री के अहिया के साथ साथ रोजगार के मौके को भी बेहतर बनाएगी। इन्होंने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत के तहत CCI खोलना है। वजीर ने वहाँ के अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि कारखाने की ज़मीन कब्जा न हो। रियासती वजीर ने मुकामी MLA पायल शंकर की जानिब से CCI की बहाली में की जा रही कोशिशों की सताइश की और कहा कि पायल शंकर सीमेंट इंडस्ट्री के मामले में अज़्म के साथ काम कर रहे हैं, हालांकि ये BJP पार्टी से हैं। रियासती वजीर ने वाज़ेह किया कि मसाइल के हल और तरक्की में सियासत नहीं होनी चाहिए। रियासती वजीर श्रीधर बाबू के हमरा जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह, जिला SP गौस आलम, मुकामी BJP रुकन असम्बली पायल शंकर, कांग्रेस कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी और निर्मल जिला सदर श्रीहरि राव के अलावा मुख्तलिफ महकमे के अहदेदारान सियासी कायदीन भी मौजूद थे। जबकि नक्शे के हिसाब से हमारा 38-39 है कंप्लीट हमारा लैंड पे पोल हमने कहा CCI ये सब याद आदमी बोलता है गवर्नमेंट का जमीन है। अरे गवर्नमेंट में भी कहीं होता है, पहले तो नॉलेज लेके आए लोग तो इंक्वायरी करेंगे। सरकार संविधान खतरे में पड़ रहा है। संविधान में अंदर इन लोगों को बोले तो फिर मुंडी काटने का हक ही नहीं है। बोला आपकी मुंडी काट देंगे, जो आएगा सबकी मुंडी काट देंगे और लड़के आगे हमको गाली देते हैं। यहाँ के लोग हमारी जमीन पे आप पोल काट रहे हो, हमको गाली दे रहे ప్రారంభించే దిశగా చర్యలు చేపట్టాలని గౌరవ రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ IT శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేయగా వారు చాలా పాజిటివ్గా వెనుకబడ్డటువంటి ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా పూర్తిగా సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నదని, మరి అదేవిధంగా మొన్న ఢిల్లీలో కూడా కేంద్ర భారీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కుమారస్వామి గారిని మంత్రి గారు మేము స్వయంగా వెళ్ళి వారికి ఈ యొక్క ఫ్యాక్టరీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని రకాల సహకరిస్తుంది, కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా సహకరిస్తే మేము ముందుకు వస్తామని గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది। ఆదిలాబాద్ పర్యటనకు గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఆదిలాబాద్ పర్యటనకు వచ్చినటువంటి సందర్భంగా మరి వేదిక మీద రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి గారు, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు కలిసి నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ విషయాన్ని ప్రధానమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లిన సందర్భంలో ప్రధానమంత్రి గారు కూడా స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పడం జరిగింది। ఈ యొక్క ఆదిలాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా సరే దీన్ని PPP మోడ్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో దీన్ని ప్రారంభించాలని ఒక ఆలోచన చేస్తున్నాం। దానికి పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది। నేను ఆదిలాబాద్ నిరుద్యోగుల తరఫున, ఆదిలాబాద్ ప్రజల తరఫున గౌరవ భారీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। వారు సమయం ఇచ్చి ఈ యొక్క ఫ్యాక్టరీ విజిట్ చేసి ఈ ఆదిలాబాద్ ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోరు। ఈ ఆదిలాబాద్ ప్రజలు, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో, ఆదిలాబాద్లో నిరుద్యోగ సమస్య విపరీతంగా ఉంది। ఒకప్పుడు ఏసియాలోనే గొప్ప మార్కెట్గా పేరున్నటువంటి పత్తి మార్కెట్ 160-170 జిన్నింగ్ ప్రెస్సింగ్ ఆయిల్ మిల్లులతో ఇప్పుడు కలకలాడుతుంటాయి। ఇప్పుడు కేవలం 10-12 కూడా పనిచేస్తలేవు, ఉపాధి అవకాశాలు ఇక్కడ లేవు। కాబట్టి ఈ యొక్క సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ సాధ్యమైనంతగా పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి సహకారం అందించి ఈ ఫ్యాక్టరీని తిరిగి ప్రారంభించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని గౌరవ మంత్రి గారు CCIకి సంబంధించిన ఒక ప్రధానమైన పరిశ్రమకు సంబంధించిన అంశాన్ని అనేక సందర్భాల్లో వారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన మా పరిశ్రమల శాఖకు సంబంధించి అనేక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వటం,
దానికి తోడు మేము కేంద్రానికి సంబంధించిన పరిశ్రమ శాఖ మంత్రి మరి కుమారస్వామి గారితో కలిసిన సందర్భంలో వారు కూడా అక్కడ ఉండటం, మరి ఈరోజు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఒక ప్రధానమైన పరిశ్రమను తిరిగి పునఃప్రారంభం చేయాలనే ఒక సంకల్పం మేము ఇక్కడున్న ప్రజాప్రతినిధులకు కానీ అదేవిధంగా అక్కడున్న కేంద్రంలో ఉన్న మంత్రి గారికి చెప్పాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున స్పష్టంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రధానంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా వెనుకబడిన జిల్లా, ఈ జిల్లాకు సంబంధించిన పరిశ్రమ పునఃప్రారంభం చేయాలనే మా ఆలోచన ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని తీరుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది, సహకారం ఉంటుంది. ఎందుకంటే CCI ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన అంశం కనుక అన్ని తీరుల ప్రోత్సాహం చేస్తాం. పునఃప్రారంభం చేసి ఈ రోజు ఇక్కడ ఉపాధి కల్పించాలి. ఇక్కడ ఉన్న వారికి వాణిజ్యం, వ్యాపారం, యాన్సిలరీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. చిన్న పరిశ్రమలు కూడా ఏర్పాటు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ తరుణంలో మేము పూర్తి స్థాయిలో మా ప్రభుత్వం మీకు అండగా నిలబడుతుందని నేను ఇక్కడున్న గౌరవ శాసనసభ్యులు శంకర్ గారికి కూడా మరి తెలియజేయడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే మా ప్రభుత్వం ఈరోజు చాలా స్పష్టంగా ఒక పరంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని మేము మొన్ననే నైపుణ్యాన్ని పెంచే స్కిల్ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. ఆ క్రమంలో ఇలాంటి పరిశ్రమలకు కూడా ఈ స్థానికంగా ఉన్న యువతకి ఉపాధి కల్పన అనేది ప్రధానమైన అంశం. దానికి సంబంధించి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి పెట్టుబడులు వస్తున్నాయంటే పెట్టుబడులకు సంబంధించిన వాతావరణం ఏర్పాటు కావటం అదొక అంశం. దీనిపై ఆధారపడి నేరుగా 500 మందో 1000 మంది డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఉన్న దాదాపు ఇంకా అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకో 1000 మందికి, ఇంకో 2000 మందికి. దీనిపై ఆధారపడి చిన్న వాణిజ్యం, చిన్న వ్యాపారం చేసేవారు ఇంకో 3-4 వేల మంది ఉంటారు. సో మంచి ఈకో సిస్టమ్, ఒక మంచి వాతావరణం కల్పించే ఇక్కడ దాదాపు 2200 ఎకరాలు అంటే లైమ్ స్టోన్ క్వారీకి సంబంధించి ప్రత్యేకించి CCI వారికి సంబంధించి కూడా దాదాపు 700 ఎకరాలు ఇక్కడ ఉన్న తరుణంలో దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించుకొని మేము మా తరఫున కూడా కలెక్టర్ గారికి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇక్కడ ఉన్న ల్యాండ్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఉన్న వాస్తవిక పరిస్థితుల గురించి కలెక్టర్ గారికి, ఏఎన్ గారికి ఒక రిపోర్ట్ని ఇవ్వమని, దాని తదుపరి కూడా కొత్త టెక్నాలజీస్ వచ్చినాయి, వారు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వచ్చింది, కాలుష్యం తక్కువగా ఉండే మరి ఇలాంటి కంపెనీస్ పరంగా వచ్చే టెక్నాలజీని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి, లేక ఏం చేయాలి, మరి దీని విషయంలో కూడా స్పష్టంగా ఆలోచన చేయడం జరుగుతుంది. తప్పకుండా మా ఆలోచన, మా దృక్పథం రాబోయే కాలంలో ఈ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీని ఓపెన్ చేయటమే మా లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి మేము పూర్తి స్థాయిలో మరి వారికి సహకారం అందిస్తూ CCI వారిని కూడా కోరుతా ఉన్నాం. CCI వారు ముందుకొచ్చి ఈ పరిశ్రమను ఓపెన్ చేయాలి, కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేయాలి. ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న వనరులను ఉపయోగించుకొని PPP మోడల్ గానా లేకుంటే ఏ అంశంతోనో ఈరోజు ఇక్కడ పరిశ్రమ ప్రధానమైంది. మాకు ఇక్కడ ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమం జరగాలి. ఇక్కడ ఉన్న మనకు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఇంత పెద్ద పరిశ్రమ అని అనుకుంటే ఇక్కడ కూడా ఇంత ల్యాండ్ ఉండే సౌకర్యం లేదు. సో దీన్ని ఉపయోగించుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా పూర్తి స్థాయిలో సహకారం అందిస్తుందని మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. మరి నా సోదరులు మా ఎమ్మెల్యే గారిని, శంకర్ గారిని కూడా కోరుతా ఉన్నాం. మేము మా ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి పూర్తి స్థాయిలో సహకారం ఇస్తాం. కేంద్రం కూడా అదే చొరవతో, అదే సంకల్పంతో ముందుకు వచ్చి దీన్ని పునఃప్రారంభం చేయాలని వారిని కూడా కోరుతా ఉన్నాం.